पंजाब दे नाल नाल पूरी दुनिया दे विच बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी का प्री निर्वाण दिवस मनाया जा रहा, उन्होंने याद किया जा रहा। असी ये भी चंगी तरह जानते हैं कि देश का संविधान, भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी होना दे द्वारा लिखा गया सीगा। पर अफसोस की गल नाल ये भी है कि संविधान पूर्ण तौर पर देश दे विच लागू नहीं हो सकिया। पूर्ण तौर पर संविधान देश दे विच लागू हुंदा तां देश की तस्वीर होर होनी सी ते देश की संविधान की राखी करने वाले लोग उन्हां दी गिणती भी घट रही हुण तक। ज़्यादा गिणती हुण तक जे गल करिए तो दलित समाज ने जां कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने ही इस गल ते पैरा दिता सीगा। पर हुण जिहड़े किसानी मुद्दे नूं लैके देश का बच्चा बच्चा मैदान दे विच आया, हुण सारे इस गल ते विचार कर रहे हैं कि इस संविधान दे नाल बहुत वड्डी बेअदबी हो रही है, कैदा कानून नूं भंग किया जा रहा है, अपने कानून बनाए जा रहे हैं। मेरे नाल ने इस वेले फगवाड़ा तो MC साहबान ने रमेश कौल जी, जिहड़े बहुजन समाज पार्टी के सूबे के जनरल सैकटरी भी ने। सब तो पहला जय भीम जय भारत जी। जय भारत। बहुत बहुत NTV का मैं धन्यवाद करदा गुड़ा साहब तुहाडा, जिहड़ा तुसीं अज डॉक्टर BR अंबेडकर पार्क दे विच जदों कि कल नूं जिहड़ा 6 दसंबर नूं परम पूजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का महापरी निर्वाण दिवस है, तो उस ते उत्ते तुसीं संविधान ते और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन दे विच मानवता की भलाई लई कीता, उहदे ते तुसीं चर्चा करना है। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद जी। की कहना चाहूँगे, देश दे विच जे संविधान लागू हो जाता पूर्ण तौर पर तो देश की जिहड़ी तस्वीर है, जिहड़ी असल स्थिति होर होनी सी। पर अज देश के संविधान नूं चकनाचूर कह लिया जाए तो कोई वड्डी गल नहीं है, क्योंकि देश दी समय समय दी सरकारां ने तब्दीली लियांदी है। जिवें अज किसान भी सड़कों पर आए ने, दिल्ली नूं घेरा पा के बैठे ने। जे किते पहलों ही देश की राखी, देश के संविधान की राखी की हुंदी, लोग ये तो जिम्मेवार होंदे ते जागरूक होंदे तो चंगा हुंदा। ये जो देश का परम पूजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, ये संविधान जिहड़ा आ भारत देश ही ऐसा है जिथे जातिवाद का बोलबाला आ, वख-वख मजहबां का बोलबाला आ, और इस भारत दे विच जिहड़ा लगभग बहुत ज़्यादा वड्डी गिणती जिहड़ी है वो 90% जे कह दईए तो वो जाति के आधार पर सताए हुए जिहड़े लोग सी, शूद्र अति शूद्र, उन्हां दे नाल बहुत जिहड़ा वो अत्याचार अन्याय होया और जुल्म होया, जिहड़ा मानवता तो भी और जानवरों तो भी घटिया उन्हां दे नाल सलूक होया। ते इत्थे जिहड़ा भारत है, मेरा भारत महान कदों सी, जदों दुनिया इत्थे किते पढ़न आउंदी सी, दुनिया इत्थों शिक्षा लैण आउंदी सी। इत्थे बड़े बड़े जिहड़े आ वो विद्वान इत्थों शिक्षा लैण आए आ, ते उस वेले ये भारत दे विच इत्थे किसी गल की कमी नहीं। बड़े मौसम वधिया ने, हिमालय वर्गे पर्वत और नदियाँ पहाड़ खाना, किसी गल की कमी नहीं। लोहा इत्थों निकलदा जमीन चों और सोना इत्थों निकलदा इत्थे जिहड़ा आ, और रुत्तां इन्नियां टॉप दियां। इस करके जिद्दां दा इत्थे माहौल आ, तुसीं देखो भी बाहरले जदों माहौल दे नाल कंपैरिजन करते हैं, नॉर्वे एक इदां दी चीज़ है भी 6 महीने उत्थे जिहड़ा आ वो सूरज नहीं निकलदा। और अज यूरोप कंट्रियां दे विच ठंड जिहड़ी इन्नी आ, जिहड़ा करोना दा असर आ उधरले पासे ज़्यादा हो रहा, अपने घट हुंदा। ये भारत बहुत अज भी महान आ, पर जे जिद्दां दा संविधान लिखिया उस नूं लागू कर दिंदे, क्योंकि संविधान की तुसीं देखो अज जिहड़ा वो सोचते नैक्सल मंडेला कहंदा भी भारत दे विचों जे कोई लैण जोग चीज़ है तो भारतीय संविधान है। और जिहड़े साडे ओबामा आ उन्होंने ये दर्जा दिता कि जे डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज में जिहड़े पैदा होए आ, अगर अमेरिका च पैदा हुंदा असीं उहनूं सूर्य कहंदे। वो सूर्य जिन्हें धार्मिक समाजिक ते राजनीतिक खेतर दे विच सानूं रोशनी दित्ती आ, ज्ञान दिता। ते इसी तरह दुनिया के वख-वख देशों दे विच भारत दे विच डॉक्टर अंबेडकर पैदा होया, ते वख-वख देशों दे विच उहदी जिहड़ी है वो सोच अज उहदी पढ़ाई कराई जा रही है। तो इदां ही तथागत महामानव बुद्ध भारत में पैदा होया, लेकिन उन्होंने जिहड़ा भारत दे विचों उहदी सोच नूं उहदे संगठन नूं खत्म किया गया। लेकिन दुनिया जिथे अज जापान वर्गे सिंगापुर वर्गे छोटी छोटियां कंट्रियां जिहड़ियां विकास दीयां लीहां ते पहुंचियां,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਆਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੜੱਪਾ ਮਹਿਜੋਦੜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੜਾਬਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਨੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਤਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੁਗਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਣੇਤਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਔਰ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਤੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਈ ਕਦਾਈ ਤਿੰਨ ਹੀ को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूँ। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूँ निवास। जब लग खालसा रहेगा नारा तब लग तेज दियूँ मैं सारा। जब ये गहे विप्रन की रीत मैं ना करूँ इनसे प्रतीत। और आपे गुरचेला इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। ये गुरु साहब ने एक अमृत बाटे दे विच ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਛਕਿਆ, ਭਾਵ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੋ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਰੀਸ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਔਰ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਜਾਤ, ਨਾ ਗੋਤ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਨਸਲ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੰਗ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਕ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਨਸਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਵੋਟ ਵਨ ਵੈਲਿਊ, ਵਨ ਮੈਨ ਵਨ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜਿੱਤੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ, ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰਾ ਖੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ में सब की मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। ਭਾਵ ਬਈ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੈ ਨਰਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਕੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਬਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੰਤੋ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। अगर तुसी अपने हौसले नूं बुलंद करके चलोगे तो खुदा नूं भी आगे पुछना पै जांदा कि तेरी रजा क्या है। तो इस करके ये जिहड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिहड़ा ये संविधान रचिया, ये संविधान नहीं, ये बंदे दा सन्मान है। ये संविधान नहीं, ये हर औरत जाति दा सन्मान है। क्योंकि हर औरत नूं और हर इंसान नूं अगर अगे वधण दा मौका मिलिया और अज देश दे विच वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते औरतां साडियां जिहड़ियां अगे वधियां ते ये संविधान करके वधियां, जिहदी लई वो लड़दे रहे और झुके नहीं। बेशक वो एक माहौल इदां दा आ गया सी बई जिहदे विच ना उन्हां दा कोई संगठन सी, ना उन्हां दे मगर कोई खड़न वाला सी, लेकिन वो इंसान दुनिया दी पढ़ाई करके मन नूं जित के खुद ही नूं इन्ना बुलंद किया होया सी कि जिहड़ा वो अपनी गल नूं मना के हटे। और जिहड़ा देश दे विच अड़िक्का सी 1920 तो लैके 1930 तक गांधी जिहनूं असीं राष्ट्रपिता कहने आ, वो जिन्ना मानवता दा धोखेबाज, मानवता लई जिहड़ा वो, क्योंकि उन्हें मानवता दा विरोध किया जिहड़ा 10 साल किया। क्योंकि हर एक इंसान नूं अगे वधण दा मौका मिलना चाहिए, अपनी क्वालिटी दिखा के क्वालिटी के आधार पर अगे वधने चाहिए आ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की ये जिहड़ी मानवतावादी सोच आ, वो मनुवाद का जिहड़ा सहारा बनया गांधी, जिहने ये गल टाइम टू टाइम जे अंग्रेज साडा सर्वे करन आए भी किन्नियां दे नाल अत्याचार अन्याय हो रहा
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਕਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 31 ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1500 ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਜਾਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 85% ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਮੁਗਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 14 ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1930 ਤੇ 31 ਦੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੀਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਂਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ, ਬਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ 75% ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRI ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਆ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਵਕੀਲ ਆ ਔਰ ਜੱਜ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਇਲਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨੂ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਿਲਬਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆંકੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ 8-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਅਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ OBC ਦਲਿਤ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੌਣ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਣਿਆ। ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਡ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜ ਸੇਤਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਆ ਇਹ 7 ਲੱਖ ਤੰਤੂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਧੰਮਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਤਰਕ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਰੀ ਉਤਰੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣੋ। ਇਹ ਵੋਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੋਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 6-6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਥੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਕਿਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ अव्वल अल्लाह नूर पाया सब कुदरत के बंदे कौन एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन बंदे मंदे। ये जिहड़ा गुरु साहब ने संदेश दिता ते इसी तरह साडे महापुरुषां ने जिहड़ा आ वो संदेश दिता ते संदेश तां दिता पर जिहड़े लोकां दी विचारधारा पहलां ज़्यादा फैल चुकी सी ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ नहीं कर सके ते संविधान जिहड़ा आ वो मुकाबला पूरा करदा। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਉਹਨੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਬਾਮ ਸੇਫ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਗਾਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਹੈਲਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੱਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਾਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਬਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ, ਕਾਲਜ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਮਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ MC ਬਣ ਕੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਭਲਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਡ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਥਾਗਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੋਝ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਔਰ BR ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਚਾਲ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਚੂ, ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭੁੱਟਾ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸੋਨੀ, ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਬੱਧਨ, ਲਖਦੀਪ ਚਾਲ ਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਗੰਗੜ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਇਹ USA ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਇੱਕ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ USA ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਭੁੱਟਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਕਰਨੈਲ ਬੱਧਨ ਜੀ, ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰਮਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗੜ ਜੀ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰ ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਥਾਪਰ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲ ਧਾਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮਪਾਲ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਜੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਫੁਆਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਬੰਗੜ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਲੇਖਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਬੰਗੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਲੀਰ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮਚੰਦ ਬੱਧਨ ਜੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਹੇ ਜੀ ਔਰ ਰੂਪਲਾਲ ਗੱਡੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਛਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ। ਸੋਨੂ ਮਹਿਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਜੀ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਜੀ ਮਸਤਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੇ USA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਮਨ ਜੀ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ
ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਸੋਨਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ NKN TV ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲੀਏ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਿਆਏ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।